वंदे मातरम मित्रों, केम छो? मजामां? तो मित्रों, आपणे चैप्टर नंबर 6 विकलितना उपयोगो एमां सरस मजाना बे स्वाध्याय जोया। ए बंने स्वाध्यायमां सौथी पहेला तमारे ए जोवानुं के भाई 6.1 एमां कयो टॉपिक हतो? तो दर मापक तरीके। दर मापक खाली एटલું विचारशो ने એટલે તમને ખબર પડી જશે કે 6.1 માં હતું શું? તો સિમ્પલ વિકલન। सूत्र कया? तो कि जे 8मा 9मा 10मा ધોરણમાં क्षेत्रफળ, घनफળ, पृष्ठफળ आ सूत्र बधा हता। 6.1 क्लियर। હવે 6.2 तो 6.2 માં શું હતું? તો 6.2 આમે વધતા અને ઘટતા વિધેય, વધતા અને ઘટતા વિધેય હતા। તો વધતા ઘટતા વિધેય પર કરવાનું શું હતું? તો કે વિકલન। જો વિકલન ગ્રેટર ધેન 0 તો વધતું વિધેય અને વિકલન લેસ ધેન 0 તો ઘટતું વિધેય। ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो वधतु और खाली ग्रेटर देन हो तो चुस्त वधतु और जो लेस देन और इक्वल टू हो तो घटतु पण फक्त लेस देन हो तो चुस्त घटतु। बस बराबर ए तो टॉपिक हतो। तो आजे आपणे 6.3 में शुं जोवाना छे? तो कि स्पर्शक अने अभिलंब। मित्रों, स्पर्शक अने अभिलंब आपणे विकल समीकरण में पण जोई गया छे। बराबर एमां आपणे स्पर्शक, अभिलंब, अवस्पर्शक, अवाभिलंब आ बधा सूत्र त्यां जोया था। बराबर जेमां आपणे स्पर्शकनुं समीकरण अने अभिलंबनुं समीकरण पण जोई गया छे। बराबर स्पर्शक परथी तमे अभिलंब कही शको। अभिलंब एटले शुं? तो कि वक्र अने स्पर्शक एमां जे स्पर्श बिंदु होय ए स्पर्श बिंदुमांथी स्पर्शकने लंब तमे जे रेखा दोरो छो, फरी कहूं छुं, स्पर्श बिंदुमांथी स्पर्शकने लंब जे रेखा तमे दोरो छो एने कहेवाय अभिलंब। बराबर है। अने एनु समीकरण त्यां आपणे जोयुं हतुं। फरी ए ज टॉपिक अहींया आखो टॉपिक छे, एनो ज टॉपिक छे। तो ए छे सौथी पहेला स्पर्शक अने अभिलंब। तो धारो के वक्र परनुं बिंदु कोई छे x1 y1, ए आपणे धारी लईए वक्र परनुं बिंदु x1 y1 छे तथा x1 y1 आगळना स्पर्शकनो ढाळ। मित्रों, स्पर्शकनो ढाळ ए कई रीते मेळववुं? तो तमने जे वक्र आपेલું होय ए वक्रनुं तमे विकलन करो, वक्रનું તમે વિકલન કરો અને એમાં બિંદુ મૂકી દો x1 y1। વિકલનમાં તમે બિંદુ x1 y1 એટલે કે જે સ્પર્શ બિંદુ છે એ સ્પર્શ બિંદુ વક્રના વિકલનમાં મૂકશો તો તમને વક્ર અને સ્પર્શક એ બંનેનો ઢાળ મળશે। કયા બિંદુ આગળ? x1 y1 બિંદુ આગળ। તમે કોઈ પણ વક્ર દોરશો અને એનો તમે સ્પર્શક દોરશો तो वक्र और स्पर्शक पर बिंदु एक ज होवाथी ते बिंदु आगळ वक्र और स्पर्शक नो ढाळ इक्वल थी जाए। और जो इक्वल थाय तो ये ढाळ तमे कही शको छो dy/dx x1 y1। तो ढाळ मळी गयो, बिंदु मळी गयो। ढाळ बिंदु समीकरण आपणी पासे छे y - y1 = m। m एटले ढाळ इंटू x - x1, ज्यां m एटले शुं? तो dy/dx सरफेस x1 y1। बराबर है। विकलन वक्रનું विकलन ए स्पर्शक अने ते वक्रનું जे ते बिंदु आगळ नो ढाळ कहेवाय। आ खास ध्यान राखजो। बराबर है। हवे स्पर्शक ने स्पर्श बिंदु आगळ दोरेला लंबने अभिलंब कहेवाय। स्पर्शक ने स्पर्श बिंदु आगळ स्पर्शक ने लंब रेखा तमे दोरशो तो शुं कहेवाय? अभिलंब। हवे मित्रों, जो स्पर्शकनो ढाळ dy/dx होय, स्पर्शकनो ढाळ dy/dx होय तो अभिलंबनो ढाळ शुं थाय? कोई रेखा ने लंब रेखानो ढाळ मेळवવો હોય तो शुं करवानुं? व्यस्तનું विरोधी। तो dy/dx स्पर्शकનો ढाळ હતો तो एने लंब रेखा जे थाय एनो ढाळ शुं थाय? तो dy/dx નું व्यस्त એટલે 1/dy/dx અને એનું વિરોધી એટલે -1/dy/dx। इन शॉर्ट -dx/dy। 1/dy/dx ने તમે dx/dy કહી શકો છો અને વિરોધી કરો એટલે -dx/dy સરફેસ x1 y1 તો હતું જ। तो ए अभिलंबનું समीकरण શું થયું? y - y1 = m કાઉન્સમાં x - x1, જ્યાં m એટલે શું થાય? -dx/dy સરફેસ x1 y1। એટલે સ્પર્શક અને અભિલંબનું સમીકરણ એક જ છે, ફક્ત બદલાય શું? ઢાળ। સ્પર્શકનો ઢાળ શું થાય? તો dy/dx અને અભિલંબનો ઢાળ શું થાય? તો -dx/dy। બસ આટલી જ વસ્તુ છે। સ્પર્શકનું સમીકરણ અને અભિલંબનું સમીકરણ બે સમીકરણ એક, ઢાળ કીધું સમીકરણ फक्त बदलाय शुं? तो कि ढाळ। आनो ढाळ कयो छे? स्पर्शकनो तो dy/dx અને અભિલંબનો ઢાળ -dx/dy। बस आटલું ध्यान राखो એટલે સ્વાધ્યાય 6.3 તમારું क्लियर थाय। बराबर है। तो आज टॉपिक पर आधारित 6.3 ना एग्जाम्पल જોઈએ। जुओ तो स्वाध्याय 6.3 નો પહેલો કે વક્ર y = 3x⁴ - 4x ને x = 4 આગળ સ્પર્શકનું ઢાળ
તો સ્પર્શક ઢાળ એટલે શું? તો કે dy by dx. એમાં સરફેસમાં પેલું બિંદુ મૂકી દેવાનું. બિંદુની જગ્યાએ અહીંયા શું છે? x ઇક્વલ ટુ 4. જો બિંદુ મેળવવું હોય તમારે તો x ઇક્વલ ટુ 4 આમાં મૂકી દો તો તમને y મળી જશે. x અને y છે તો એ બિંદુ થઈ ગયું. પણ આનું વિકલન તમે કરશો તેમાં y આમની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. જો ધારો કે y ઇક્વલ ટુ 3x રેઝ ટુ 4 માઇનસ 4x વિકલન કરીએ તો dy by dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12x ક્યુબ માઇનસ 4. આમાં x ની જગ્યાએ 4 મૂકી દો તો dy by dx x ઇક્વલ ટુ 4 મૂકીએ તો 12 ઇન્ટુ 4 ક્યુબ માઇનસ 4. આ સાદરૂપ આપશો તો 764 તમને મળશે. નેક્સ્ટ જોઈએ વક્ર y ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 1 અપોન x માઇનસ 2 ને x ઇક્વલ ટુ 10 આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ શોધો. સેમ એ જ વસ્તુ છે, વિકલન કરો જેમાં x ની જગ્યા પર 10 મૂકી દો. મિત્રો અહીંયા આવું કોઈ વિધેયમાં જો y વધતું હોય તો શું કરાય? તો x ની કિંમત આમાં મૂકી દો. x ની કિંમત આમાં મૂકશો એટલે y મળશે. તો એ આખું તમારું બિંદુ થઈ ગયું, બરાબર. પણ અહીંયા y ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 1 અપોન x માઇનસ 2 છે એનું વિકલન કરશો તો એમાં y વધતો નથી, y રહેતો જ નથી. તો y ની કિંમતની આપણને કોઈ જરૂર રહેતી નથી. આપણે સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવો છે. જે વક્ર છે એનું વિકલન કરો. y ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 1 અપોન x માઇનસ 2 નું વિકલન dy by dx ઇક્વલ ટુ છેદ અચળ અંશનું વિકલન 1 માઇનસ અંશ અચળ. તો માઇનસ આપણે અંદર એડ કરી દઈએ તો માઇનસ x પ્લસ 1 થાય. છેદનું વિકલન તો 1 છેદ છેદમાં છેદનો વર્ગ x કેન્સલ માઇનસ 2 પ્લસ 1 એટલે માઇનસ 1 છેદમાં x માઇનસ 2 હોલ સ્ક્વેર. આ થઈ ગયું dy by dx. જેમાં x ઇક્વલ ટુ 10 મૂકીએ તો તમને સ્પર્શકનો ઢાળ મળશે. તો x dy by dx સરફેસમાં x ઇક્વલ ટુ 10 ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 અપોન 10 માઇનસ 2 હોલ સ્ક્વેર 8 નો સ્ક્વેર 64 એટલે માઇનસ 1 અપોન 64 એ સ્પર્શકનો ઢાળ થાય. જો આના પરથી એમ પૂછે કે અભિલંબનો ઢાળ શું થાય તો આ જે ઢાળ છે એના વ્યસ્તનું વિરોધી મતલબ 64 એ અભિલંબનો ઢાળ થઈ જાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ત્રીજો જુઓ વક્ર y ઇક્વલ ટુ x ક્યુબ માઇનસ x પ્લસ 1 ના જે બિંદુનો એક્સિયમ 2 હોય તો તે બિંદુ આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવો. એક્સિયમ 2 છે. જો હવે આ જે વક્ર છે એ વક્રમાં વિકલન કરો તો y વાળું પદ આવે છે નહીં. તો y વાળું પદ જો આવતું જ નથી તો x યામની જ કિંમતની જરૂર છે, y યામની કિંમતની જરૂર નથી. જે સ્પર્શ બિંદુ હોય તેનું, બરાબર. x યામ છે આપણું કામ થઈ જશે. તો જે વક્ર છે y ઇક્વલ ટુ x ક્યુબ માઇનસ x પ્લસ 1 એનું વિકલન કરો તો dy by dx ઇક્વલ ટુ 3x સ્ક્વેર માઇનસ 1. તો આમાં x ની જગ્યા ઉપર 2 મૂકી દો તો dy by dx સરફેસમાં x ઇક્વલ ટુ 2 ઇક્વલ ટુ 3 ઇન્ટુ 2 સ્ક્વેર માઇનસ 1 4 તરી 12 માઇનસ 1 એટલે 11. તો સિમ્પલ થઈ ગયું. 11 એ સ્પર્શકનો ઢાળ થાય. તો વિચારો મિત્રો આમાં અભિલંબનો ઢાળ શું થાય? માઇનસ 1 અપોન 11. સેમ આવો જ દાખલો ચોથો છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવાનો છે એ તમારે ટ્રાય કરવાનો છે. આપણે પાંચમો જોઈએ. x ઇક્વલ ટુ a cos ક્યુબ થીટા અને y ઇક્વલ ટુ a sin ક્યુબ થીટા. થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 આગળ અભિલંબનો ઢાળ શોધો. જોજો અભિલંબનો ઢાળ. તો અભિલંબનો ઢાળ બે રીતે થાય. આ રીતે પહેલા સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવી લો, એના વ્યસ્તનું વિરોધી કરી અભિલંબ ઢાળ તમે કહી શકો છો, બરાબર છે. આ જે છે x અને y એ તમને પ્રચલ સમીકરણ આપેલા છે. તો એમાં પ્રચલની રીતે આપણે વિકલન કરશું. તો x ઇક્વલ ટુ a cos ક્યુબ થીટા તો dx બાય d થીટા ઇક્વલ ટુ માઇનસ 3a cos સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા, બરાબર. પ્રચલ રીતે તો આમાં પ્રચલ થીટા તો થીટા સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું. y ઇક્વલ ટુ a sin ક્યુબ થીટા તો થીટા સાપેક્ષ વિકલન કરો dy બાય d થીટા બરાબર 3a sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ cos થીટા. તો dy બાય dx શું થાય? તો 3a sin સ્ક્વેર થીટા cos થીટા અપોન માઇનસ 3a cos સ્ક્વેર થીટા sin થીટા. 3a કેન્સલ, એક સાઇન કેન્સલ, એક cos કેન્સલ. શું વધ્યું? ઉપર વધ્યું સાઇન છેદમાં વધ્યું માઇનસ cos એટલે માઇનસ tan થીટા. તો આ તો ઢાળ કોનો થયો? dy બાય d એટલે કે સ્પર્શકનો ઢાળ. એમાં થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 મૂકો તો. પણ આપણે અભિલંબનો ઢાળ મેળવવો છે. તો અભિલંબ ઢાળ શું થાય? માઇનસ dx બાય dy જ્યાં થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4. તો એ માઇનસ અને આ માઇનસ એટલે પ્લસ. dx બાય dy એટલે શું? 1 અપોન dy બાય dx. તો 1 અપોન tan થીટા જ્યાં થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 મૂકવાનું એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તમે આ રીતે પણ કરી શકો. જેમ કે અહીંયા આ રીતે અહીંયા કરો dy બાય dx માં થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 મૂકી દો તો dy બાય dx સરફેસમાં થીટા ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 ઇક્વલ ટુ માઇનસ tan પાઈ બાય 4 એટલે કે માઇનસ 1. તો માઇનસ 1 ઢાળ કોનો મળ્યો? સ્પર્શકનો. તો ત્યાં નીચે લખાય હવે ધેરફોર અભિલંબનો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. એ તમને સારું પડશે. છઠ્ઠો જુઓ
x ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ a સાઇન થીટા અને y ઇક્વલ ટુ b કોસ સ્ક્વેર થીટા ના થીટા ઇક્વલ ટુ π/2 આગળ અભિલંબનો ઢાળ સેમ આ જ વસ્તુ થયું. તો ફરી તમે જોઈ શકો છો x ને y બંને થીટા વાળું છે એટલે કે પ્રથમ સમીકરણ તમને આપેલા છે x ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ a સાઇન થીટા તો dx/d થીટા ઇક્વલ ટુ માઇનસ a કોસ થીટા, y ઇક્વલ ટુ b કોસ સ્ક્વેર થીટા તો dy/d થીટા ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2b કોસ થીટા સાઇન થીટા. ધેરફોર dy/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2b કોસ થીટા સાઇન થીટા અપોન માઇનસ a કોસ થીટા. માઇનસ માઇનસ કેન્સલ, કોસ કોસ કેન્સલ, 2b/a સાઇન થીટા વધ્યું. હવે આમાં તમે થીટાની જગ્યાએ π/2 મૂકી દો તો dy/dx સરફેસમાં થીટા ઇક્વલ ટુ π/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2b/a થયું કારણ કે સાઇન π/2 1 થઈ જાય. તો સ્પર્શકનો ઢાળ 2b/a તો પછી અભિલંબનો ઢાળ માઇનસ a અપોન 2b થાય ને. જો અહીંયા મેં શું કર્યું છે આના પર ડાયરેક્ટ જ અભિલંબનો ઢાળ શું થાય માઇનસ dx/dy થીટા ઇક્વલ ટુ π/2 માઇનસ આ બધા આ જે છે એ બધું 1 ઓપન થશે કારણ કે dx/dy એટલે 1 ઓપન dy/dx તો 1 ઓપન 2b/a ઇન્ટુ સાઇન π/2 કારણ કે થીટા ઇક્વલ ટુ π/2 છે. આ માઇનસ આગળ જે છે તે તો માઇનસ આ 1 થઈ જાય આ a ઉપર માઇનસ a અપોન 2b. તો મેં ફરી કહું છું અહીંથી જ કરાય dy/dx એમાં થીટા ઇક્વલ ટુ π/2 મૂકી દો તો અહીંયા 2b/a સ્પર્શકનો ઢાળ મળે જેના વ્યસ્તનું વિરોધી એટલે અભિલંબનો ઢાળ થઈ જાય. નેક્સ્ટ વક્ર y ઇક્વલ ટુ x³ માઇનસ 3x² માઇનસ 9x પ્લસ 7 ના જે બિંદુ આગળ સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર હોય તે બિંદુઓ શોધો. મિત્રો અહીંયા જે હતું સેમ એના જેવું જ છે પણ થોડુંક વિચારવાનું છે. જે સ્પર્શક છે એ x અક્ષને સમાંતર છે એટલે x અક્ષ આ રીતે એને સમાંતર આપણો સ્પર્શક છે. મતલબ હું એવું કહી શકું સ્પર્શક એ સમક્ષિતિજ છે. જો સ્પર્શક સમક્ષિતિજ હોય તો તે સ્પર્શકનો ઢાળ શું થાય 0 કારણ કે સમક્ષિતિજ રેખાનો ઢાળ 0 અને શિરોલંબ રેખાનો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત એ તમને ખ્યાલ જ છે. તો અહીંયા સ્પર્શક જે છે એ x અક્ષને સમાંતર છે એટલે સ્પર્શકનો ઢાળ અહીંયા 0 થશે. જો અહીં સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર હોવાથી તે સમક્ષિતિજ થાય તેથી એનો ઢાળ 0 થાય. તો હવે જે આ જે છે y બરાબર x³ માઇનસ 3x² માઇનસ 9x પ્લસ 7 એનું વિકલન કરી એમાં dy/dx 0 મૂકી દો તો y ઇક્વલ ટુ x³ માઇનસ 3x² માઇનસ 9x પ્લસ 7 જેનું વિકલન 3x² માઇનસ 6x માઇનસ 9 માં dy/dx 0 થઈ જાય કારણ કે dy/dx એટલે સ્પર્શકનો ઢાળ થાય. અહીંયા સ્પર્શ બિંદુ આપણી પાસે છે નહીં આપણે મેળવવું છે બરાબર એટલે આમાં બિંદુ આપણે મૂકી શકીએ નહીં પણ જે બિંદુ આગળ ઢાળ 0 થાય એ આપણે મેળવવું છે. તો ઢાળ 0 આનું કિંમત 0 મૂકી દો 3 કોમન એટલે x² માઇનસ 2x માઇનસ 3 ઇક્વલ 0 જેના અવયવ x માઇનસ 3 અને x પ્લસ 1 ઇક્વલ 0 મતલબ x ઇક્વલ ટુ 3 અને x ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 એટલે આપણને x ની કિંમત મળી. હવે આ x ની કિંમત આપણને જે વક્ર આપ્યો છે તે વક્ર મૂકી દો. જો તમે x ઇક્વલ ટુ 3 મૂકશો તો તમે મૂકીને ચેક કરજો y ઇક્વલ ટુ માઇનસ 20 મળશે અને x ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 મૂકશો તો y ઇક્વલ ટુ 12 મળશે. એટલે આ આપણા બિંદુ થઈ ગયા આપણે બિંદુ જોયો છે. તો આપણે બિંદુ શું થયું 3 માઇનસ 20 અને માઇનસ 1 12 એ માગેલા બિંદુઓ થાય બરાબર છે. એટલે મિત્રો કોઈ પણ વક્ર આપેલા હોય અને સ્પર્શ બિંદુના યામ મેળવવા હોય તો એમાં કોઈના કોઈ શરત તમને આપી હોય કોઈ તમને રેખા આપી હોય કે ભાઈ સ્પર્શક આ છે અથવા તમને સ્પર્શકનો ઢાળ આપી દીધો હોય અથવા તમને કંઈ ના કંઈ તમને શરત આપેલી હોય તો એ શરત પરથી સ્પર્શકનો ઢાળ એટલે કે dy/dx આપણને મળી જાય. તો એ dy/dx નો ઉપયોગ ક્યાં કરાય જે વક્ર આપેલું હોય એના વિકલનમાં એ dy/dx નો ઉપયોગ કરો એટલે તમને x ની કિંમત મળી જાય અને એ x ની કિંમત વક્ર મૂકી દો એટલે y મળી જાય. મળી ગયું તમારું બિંદુ બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આના જેવો જ દાખલો છે y ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 2 હોલ સ્ક્વેર નું એક સ્પર્શક વક્ર પરના બિંદુઓ 2 0 અને 4 4 ને જોડતી જીવાને સમાંતર હોય તો તે સ્પર્શકનું સમીકરણ સ્પર્શકનું સ્પર્શ બિંદુ શોધો. એટલે સેમ આવું જ છે તમારે બિંદુ જ મેળવવું છે પણ એ શરત કેવી છે જુઓ જે આ જે વક્ર છે અહીંયા વક્ર પરવલય છે એ જે વક્ર છે એનું એનું સ્પર્શક વક્ર પરના બિંદુ 2 0 અને 4 0 ને જોડતી જીવા. ધારો કે આપણો વક્ર જે છે એ આ રીતનો છે સમજી લો આ રીતનો છે એને જોડતી જીવા આ થશે. આપણે અક્ષો નથી દોરતા પરવલય આ રીતનો છે એને જોડતી જીવા ધારો કે આ છે જે બિંદુ આપણને આપેલા છે 2 0 અને 4 4
એને સમાંતર સ્પર્શક, એને સમાંતર અને સ્પર્શક એટલે આ રીતે. તો આ સ્પર્શ બિંદુ આપણે મેળવવું છે. તો આ 2 0 અને 4 4 એમાંથી પસાર થતી જે જીવા છે એ જીવા અને સ્પર્શક તમે જોઈ શકો છો સમાંતર થાય, બંને ઇક્વલ થાય, મતલબ સમાંતર થશે. તો આ 2 0 અને 4 4 માંથી પસાર થતી રેખાનો ઢાળ એ જ ઢાળ આપણા સ્પર્શનો ઢાળ થઈ જાય. બરાબર. તો આપણે શું કરશું, આ 2 0 અને 4 4 માંથી પસાર થતી જીવાનો ઢાળ મેળવશું, એ આપણા સ્પર્શનો ઢાળ થઈ જશે. જો શું લખ્યું છે અહીંયા, સ્પર્શક એ વક્ર પરના બિંદુઓ 2 0 અને 4 4 ને જોડતી જીવાને સમાંતર છે. તેથી સ્પર્શનો ઢાળ y આમની બાદબાકી છેદમાં x ની બાદબાકી એટલે 4 - 0 upon 4 - 2, તો 4/2 એટલે 2. તો આ શું થઈ ગયું, સ્પર્શનો ઢાળ એટલે કે dy/dx. તો હવે જે વક્ર આપ્યું છે એના વિકલનમાં dy/dx ની જગ્યાએ પર આપણે 2 મૂકી દઈશું. તો y = x - 2 હોલ સ્ક્વેર ઇમ્પ્લાઇઝ dy/dx = 2 × x - 2. એમાં આ 2 છે તો 2 = 2 × x - 2, 2 2 કેન્સલ, x - 2 = 1, તો x = 3. હવે આ x ની કિંમત 3 એ તમે વક્ર મૂકી દો, તો 3 - 2 હોલ સ્ક્વેર એટલે 1, તો y = 1 મળી ગયું બિંદુ. માગેલ બિંદુ સ્પર્શ બિંદુ કેવું થયું 3 1. એટલે મિત્રો કોઈ પણ તમારે વક્રમાં તમારે સ્પર્શ બિંદુ મેળવવું હોય તો તમને સ્પર્શકને લગતું કંઈક ના કંઈક શરત તમને આપી જ હોય, એ શરત પર આધારિત તમને dy/dx મળી. જેમ કે અહીંયા તમને મળે dy/dx 0, અહીંયા dy/dx 2. એટલે આ રીતે કોઈ પણ ઢાળ તમને મળે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, જુઓ y = x³ - 11x + 5 ના કોઈ પણ બિંદુ આગળનું સ્પર્શક y = x - 11 હોય તો તે વક્ર પરના બિંદુ શોધો. છે એ વસ્તુ પાછું વક્ર પરની બિંદુ એટલે સ્પર્શ બિંદુ. તો અહીંયા તમને સ્પર્શકની કઈ શરત આપી છે, સ્પર્શક પોતે જ આપ્યું છે, આ સ્પર્શક પોતે છે. બરાબર છે. તો આ સ્પર્શકના સમીકરણ પરથી આપણને સ્પર્શનો ઢાળ મળી જાય. તો એ ઢાળ ક્યાં ઉપયોગ કરવાનો, વક્રમાં. તો જો સ્પર્શનું સમીકરણ y = x - 11 હોવાથી સ્પર્શનું ઢાળ શું થાય 1. બરાબર છે. તો હવે આ જે વક્ર છે y = x³ - 11x + 5 એનું વિકલન કરો, dy/dx = 3x² - 11. એમાં dy/dx આપણું શું છે 1, તો 1 = 3x² - 11, 11 આ બાજુ તો 3x² = 12, x² = 4, x = +/- 2. એક વખત 2 વક્રમાં મૂકો, ધ્યાન રાખજો વક્ર મૂકશો તો x = 2, તો y = -9 અને x = -2, ત્યારે y = 19. આ ધ્યાન રાખજો, તમે જે કિંમતો મૂકો છો એ કિંમતો તમારે વક્ર પર જ મૂકવાનું, કારણ કે સ્પર્શ બિંદુ જે છે એ વક્ર પર હોય તો એ ત્યાં તમારે મૂકવાનું. સ્પર્શ બિંદુ એ સ્પર્શકના તમામ બિંદુ ન થઈ શકે. બરાબર. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જે પણ બિંદુ છે એ તમારે મૂકવાનું ક્યાં, આપણા વક્રમાં. તો તમને માંગેલ બિંદુ કયા થયા 2 - 9 અને -2 19 થશે. બરાબર છે. એટલે બહુ સિમ્પલ છે, બધામાં એક સરખી વસ્તુ છે, પણ અલગ શું પડે છે, સ્પર્શક જે હોય એની શરતો, કે કંઈક ના કંઈક તમને શરત આપી હોય જેના પરથી સ્પર્શકનું તમને ઢાળ મળી જાય. બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, તો y = 1/x - 1 ને -1 ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકના સમીકરણ મેળવવાના છે. અહીંયા આપણે સ્પર્શકના સમીકરણ મેળવવાના છે. હવે સ્પર્શનું સમીકરણ કયું હતું, તો કે y - y1 = m x - x1. m એટલે ઢાળ, એ તો આપણને આપ્યું છે -1. હવે આપણે સ્પર્શ બિંદુ જોઈશે. બરાબર છે. તો સ્પર્શ બિંદુ જોઈતું તો ઢાળ તો તમને આપી દીધો છે, વિકલન કરો અને એમાં ઢાળની જગ્યાએ -1 મૂકી દો એટલે તમને બિંદુ મળી જશે. તો જો y = 1/x - 1, તો dy/dx = -1/x - 1 હોલ સ્ક્વેર. તો આ -1 છે તો -1 = -1/x - 1 હોલ સ્ક્વેર. ઇન શોર્ટ x - 1 હોલ સ્ક્વેર = 1. તો હોલ સ્ક્વેર કાઢી નાખો તો આ 1 ની જગ્યાએ +/- થાય, તો x - 1 = +/-1. એક વખત +1 લઈએ તો x = 2 મળશે, અને એક વખત -1 લઈએ તો x = 0 થશે. x = 2 વક્ર મૂકો તો y = 1, અને x = 0 વક્ર મૂકો તો y = -1. એ બે બિંદુ મળશે. પહેલું બિંદુ થશે 2 1 અને બીજું બિંદુ થશે 0 -1. તો આ બિંદુઓ, બે બિંદુઓ છે, મતલબમાં બે સ્પર્શક તમને મળશે, બે બિંદુ અને ઢાળ -1. ઢાળ બિંદુ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી સ્પર્શનું સમીકરણ તમને મળશે. તો 2 1 બિંદુ અને -1 ઢાળવાળા સ્પર્શનું સમીકરણ આપણી પાસે સમીકરણ છે y - y1, y1 એટલે 1 છે અહીંયા. તો y - 1 = ઢાળ -1 કૌંસમાં x - 2. તો y - 1 = -x + 2. બધું આ એક બાજુ ભેગું કરી દો તો x + y -3 = 0. આ એક સ્પર્શનું સમીકરણ. હવે બીજું બિંદુ લઈએ 0 - 1, અને ઢાળ તો -1 જ લેવાનો.
તો બિંદુ 0 -1 અને -1 ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ y માઇનસ y1 ઇક્વલ ટુ m x માઇનસ x1 નો ઉપયોગ કરો, જેમાં x1 y1 આ છે અને ઢાળ આ છે. તો y+1 ઇક્વલ ટુ -1 કાઉન્સમાં x માઇનસ 0, આ માઇનસ x થશે, આ બાદ લઈ લો એટલે x + y + 1 ઇક્વલ ટુ 0. સેમ આવો દાખલો y ઇક્વલ ટુ 1/x - 3 છે અને તમને કંઈક ઢાળ આપેલો છે, પણ ઢાળ ધારો કે અહીંયા -1 છે, એની જગ્યાએ સમજી લો કે 3 હોય. 1/x - 1 અને 3 ઢાળવાળા, જો એ 3 ઢાળ મૂકો તો આ dy/dx જગ્યાએ 3 આવશે. તો શું થાય? x - 1 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ -3, જે શક્ય નથી. બરાબર ને? કારણ કે અહીંયા ઢાળ 3 લેવાનું. 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/x - 1 હોલ સ્ક્વેર, મતલબમાં x - 1 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ -3 અને હોલ સ્ક્વેરનું મૂલ્ય -3 શક્ય નથી. મતલબમાં આપણે ઢાળ જે તમને આપ્યું હોય, ધારો કે અહીંયા 3 આપ્યો છે, અહીંયા આ દાખલામાં 3 આપેલો હોય, ધારો કે 11મા દાખલામાં 3 ઢાળવાળા હોય, તો 3 ઢાળ હોય એવું તમને કોઈ પણ સ્પર્શકનું સમીકરણ મળતું નથી. કારણ શું થાય છે ત્યાં કે x - 1 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ -3 થાય, એ તો શક્ય નથી. તો જે પણ ઢાળ તમને કીધો હોય તેવો તમને કોઈ પણ સ્પર્શક મળતો નથી એવું તમે કહી શકશો. તમે દાખલો નંબર 11 કરશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. નેક્સ્ટ 12મું એક્ઝામ્પલ, y ઇક્વલ ટુ 1/x² - 2x + 3 ને 0 ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોના સમીકરણ મેળવો. 0 ઢાળ મતલબમાં એ જે સ્પર્શક હશે તે કેવું હશે? સમક્ષિતિજ. બરાબર, એ જ હોય ને. તો જો y ઇક્વલ ટુ 1/x² - 2x + 3 એનું વિકલન dy/dx ઇક્વલ ટુ -1/x² - 2x + 3 ઇન્ટુ 2x - 2. હવે ઢાળ 0 છે એટલે આ 0 લઈ લો, અહીંયા dy/dx બરાબર 0, ઇન શોર્ટ માઇનસ કાઉન્સમાં 2x - 2/x² - 2x + 3 હોલ સ્ક્વેર બરાબર 0. તો અંશ 0 થઈ જાય, 2x - 2 બરાબર 0 એટલે x ઇક્વલ ટુ 1. તો x ઇક્વલ ટુ 1 તમે આમાં મૂકશો તો y ઇક્વલ ટુ તમને હાફ મળશે. એટલે બિંદુ કયું થયું? 1.5. તો 1.5 બિંદુ ને 0 ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ. મિત્રો 0 ઢાળ હોય એટલે એ સ્પર્શક સમક્ષિતિજ થાય, અને 1.5 બિંદુમાંથી સમક્ષિતિજ રેખા પસાર થતી હોય તો એનું સમીકરણ ડાયરેક્ટ કહી શકો y ઇક્વલ ટુ હાફ. તો y ઇક્વલ ટુ હાફ તમને સ્પર્શકનું સમીકરણ મળશે. અને જો 1.5 માંથી શિરોલંબ રેખા પસાર થાય તો તે થશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બરાબર. હવે આગળ આપણે દાખલો જોઈએ એના પહેલા આટલું તમે લખી લો. જો આગળ જોઈએ આપણે 13મો દાખલો, વક્ર x²/9 + y²/16 ઇક્વલ ટુ 1 ઉપર તમને આપ્યું છે. જે બિંદુઓ આગળના સ્પર્શકો x અક્ષને સમાંતર અને બીજો છે y અક્ષને સમાંતર હોય તો તે બિંદુઓ શોધો. ફરી આપણે બિંદુઓ જ મેળવવા છે. તો તમને અહીંયા 2 શરતો આપી છે. એક શરત છે x અક્ષને સમાંતર. જો x અક્ષને સમાંતર હોય તો શું થાય? સ્પર્શક સમક્ષિતિજ, તો ઢાળ 0. અને બીજું શું કહે છે? y અક્ષે સમાંતર. y અક્ષે સમાંતર સ્પર્શક હોય તો તે સ્પર્શક શિરોલંબ થાય. જોજો, સ્પર્શક શિરોલંબ તો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત થશે. એમાં શું કરવું આપણે દાખલામાં જોઈએ. તો જો પહેલું x²/9 + y²/16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો 2x/9 વિકલન કરો પ્લસ 2y/16 ઇન્ટુ dy/dx ઇક્વલ 0. આ સમીકરણ નંબર 1 આપી દો. હવે પહેલું શું કહે છે? x અક્ષને સમાંતર સ્પર્શક છે. x અક્ષને સમાંતર સ્પર્શક હોય તો એનો ઢાળ શું થાય? 0. મતલબમાં dy/dx શું થાય? 0. તો સમીકરણ નંબર 1 માં dy/dx 0 મૂકી દો. તો dy/dx જો સમીકરણ 1 પરથી 2x/9 ઇક્વલ 0, મતલબમાં x ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ x ઇક્વલ 0 ક્યાં મૂકવાનું? વક્રમાં. તો વક્રમાં x ની કિંમત 0 મૂકી દો, શું થાય? y²/16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, y² ઇક્વલ ટુ 16, તો y ઇક્વલ ટુ ±4. તો બિંદુ કયું થયું? 0 ±4. મતલબ બહુ સિમ્પલ છે, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં એક વખત ધ્યાનથી તમારે જોઈ લેવાનું. તો બહુ સિમ્પલ છે આ. તો આ એક વસ્તુ ક્લિયર. બીજું શું કહે છે? y અક્ષને સમાંતર. હવે y અક્ષને સમાંતર જો સ્પર્શક હોય તો સીધી વાત છે, એ સ્પર્શક કેવું થશે? શિરોલંબ. જો સ્પર્શક શિરોલંબ હોય તો તેનો ઢાળ શું થાય? અવ્યાખ્યાયિત. બરાબર છે. જો આ ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત છે તો આ બંને બાજુ તમે વ્યસ્ત કરો, બંને બાજુ વ્યસ્ત. આનું વ્યસ્ત શું થાય? 1/dy/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/∞. મતલબ 1/dy/dx એટલે કે dx/dy અને 1/∞ એટલે 0. મતલબ અહીંયા dx/dy શું થાય છે? 0. તો આપણે dx/dy એમાં મેળવશું. તો સમીકરણ નંબર 1 માંથી તમે dx/dy ને કરતા બનાવો તો 2 કેન્સલ, આ x/9 આ બાજુ, 16 અને y આ બાજુ.
તો સમીકરણ નંબર 1 પરથી dy બાય dx ઇક્વલ -16x/9y આનું વ્યસ્ત કરો તો dx બાય dy શું થાય -9y અપોન 16x તો dx બાય dy તો 0 આવ્યું તો y બરાબર શું થઈ ગયું 0 y0 સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકી દો આ 0 મતલબ x²/9 ઇક્વલ ટુ 1 તો x² ઇક્વલ ટુ 9 તો x ઇક્વલ ટુ ±3 તો ફરી બિંદુ કયું થઈ ગયું ±3 0 એટલે બહુ સિમ્પલ છે જો x અક્ષે સમાંતર હોય તો સ્પર્શક સમક્ષિતિજ એટલે ઢાળ 0 જો y અક્ષે સમાંતર હોય તો સ્પર્શક શિરોલંબ તો સ્પર્શકનો ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત તો સીધી વાત છે એ સ્પર્શકનો તમે વ્યસ્ત કરો તો dx બાય dy શું થઈ જાય 0 નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ 14મો નીચે આપેલા વક્રોને દર્શાવેલ બિંદુ આગળ સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણ મેળવો આપણને વક્ર અને બિંદુ આપ્યું હશે તો સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ મેળવવાના તો બહુ સિમ્પલ છે બિંદુ આપ્યું હશે ઢાળ મેળવવાના છે જે વક્ર છે એ વક્રનું વિકલન કરો અને પેલું બિંદુ મૂકી દો એ ઢાળ મળી ગયો ઢાળ હોય બિંદુ હોય તો સ્પર્શક અભિલંબ બંને મળશે જોઈએ પહેલો y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 પરના બિંદુ 1 3 આગળ આપણે સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ મેળવવા છે તો y જે આપ્યું છે એના પરથી dy બાય dx = 4x³ - 18x + 26x - 10 તો આમાં 1 3 બિંદુ મૂકી દો 1 3 મૂકીએ તો 1 જ મૂકવાનું છે બધું x જ છે એટલે તો 4 - 18 + 26 - 10 સાદુરૂપ બધું 2 તો ઢાળ શું થઈ ગયું 2 પણ આ 2 ઢાળ કોનો સ્પર્શકનો તો સીધી વાત છે અભિલંબનો ઢાળ શું થાય આના વ્યસ્તનું વિરોધી એટલે -½ તો એક વખત આપણે આ બિંદુ અને આ ઢાળ લઈશું તો સ્પર્શકનું સમીકરણ મળશે આ બિંદુ અને આના પરથી અભિલંબનો ઢાળ શું થાય -½ તો આપણને અભિલંબનું સમીકરણ મળશે જોઈએ જો બિંદુ 1 3 અને ઢાળ 2 વાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ y - 3 = 2x - 1 સાદુરૂપ આપો તો 2x - y + 1 = 0 આ તો સ્પર્શકનું સમીકરણ તો આપણે હવે અભિલંબ મેળવવું છે તો ઢાળ -½ લેવાનું ધ્યાન રાખજો ખાસ આ તો બિંદુ 1 3 અને ઢાળ -½ વાળા અભિલંબનું સમીકરણ y - 3 = -½ x - 1 સાદુરૂપ આપો તો x + 2y - 7 = 0 મળશે એ મિત્રો બહુ સિમ્પલ છે તમે જોઈ શકો છો આવો જ એક દાખલો x = cos t અને y = sin t પરના t = π/4 ને સંગત બિંદુ મિત્રો આ જે છે ને તમને પ્રચલ સમીકરણ આપેલા છે ઇન શોર્ટ જો આના પરનું તમારે બિંદુ મેળવવું હોય ને તો t ની કિંમત π/4 બંને મૂકી દો તો x = 1/√2 અને y = 1/√2 તો 1/√2 1/√2 બિંદુ થઈ ગયું એટલે બિંદુ તો છે જ તમારી પાસે ઢાળ મેળવવાનો છે તો પહેલાં તો ઢાળ મેળવવા માટે અહીંયા x ને y પ્રચલ છે તો બંનેના પ્રચલ કયા છે t ચલ પર છે તો t ની સાપેક્ષ બંનેનું વિકલન કરવું પડે તો dx બાય dt = -sin t અને dy બાય dt = cos t તો dy બાય dx = cos t upon -sin t એટલે -cot t હવે આમાં t = π/4 મૂકવાનું તો dy બાય dx સરફેસમાં t = π/4 = -1 તો આ જે છે એ કોનો ઢાળ થયો સ્પર્શકનો ઢાળ તો બિંદુ હવે t = π/4 આ બંને મૂકશો તો વક્ર પરનું બિંદુ શું થઈ જાય 1/√2 1/√2 તો હવે 1/√2 1/√2 બિંદુ અને -1 ઢાળ વાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ y - 1/√2 = -1 કૌંસમાં x - 1/√2 સાદુરૂપ આપશો તો x + y - √2 = 0 આ કોનું સમીકરણ થયું સ્પર્શકનું હવે 1/√2 1/√2 અને ઢાળ કોનો કયો લેવો પડશે અભિલંબ સમીકરણ મેળવવું છે તો જે સ્પર્શકનો ઢાળ છે એના વ્યસ્તનું વિરોધી એટલે 1 તો એક ઢાળવાળા અભિલંબનું સમીકરણ y - 1/√2 = 1 × x - 1/√2 1/√2 1/√2 કેન્સલ y ને આ બદલી લો એટલે x - y = 0 જે અભિલંબનું સમીકરણ થશે તો મિત્રો ફરી કહું છું આ જે છે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સિમ્પલ વિકલન કરો એટલે તમને સ્પર્શકનો ઢાળ મળે એના વ્યસ્તનું વિરોધી એટલે અભિલંબનું ઢાળ હવે તમારે જો સ્પર્શ બિંદુઓ મેળવવા હોય તો વક્ર તો આપી જ હોય અને સ્પર્શક પર આધારિત તમને કંઈક ને કંઈક શરત આપી જ હોય જેના પરથી તમને dy બાય dx મળશે વક્ર જે આપ્યું હોય એનું વિકલન કરી આ dy બાય dx અંદર મૂકી દો એટલે તમને x ની કિંમત મળી જાય એ x ની કિંમત વક્રમાં મૂકજો એ x ની કિંમત વક્રમાં મૂકશો એટલે તમને y મળશે x ને y એટલે તમારા બિંદુઓ થઈ ગયા અને સમીકરણ મેળવવું હોય સ્પર્શક અને અભિલંબના
તો તમને બિંદુ અને વક્ર આપેલા હોય, વક્રનું વિકલન કરી પેલું બિંદુ મૂકો એટલે ઢાળ મળે. એ ઢાળ અને બિંદુ સમીકરણ ઉપયોગ કરો એટલે સ્પર્શક અને અભિલંબ બંને મળશે. ખાસ આમાં ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જે ઢાળ તમે વિકલન કરીને જે ઢાળ મેળવો છો એ સ્પર્શકનું ઢાળ થશે. એના વ્યસ્તનું વિરોધી કરો તો અભિલંબનું ઢાળ મળશે. આ ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. બરાબર છે? હવે તમે આ લખી લો. નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો, તો 15મો દાખલો y બરાબર x² - 2x + 7 ના અહીંયા બે ઓપ્શન છે. રેખા 2x - y + 9 બરાબર 0 ને સમાંતર હોય અને 5y - 15x બરાબર 13 ને લંબ હોય તેવા સ્પર્શકના સમીકરણ મેળવવાના છે. આપણી પાસે વક્ર છે ખાલી અને સ્પર્શકના સમીકરણ મેળવવા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે ઓપ્શન છે એના પર આગળ વધશું, પણ સૌથી પહેલાં શું કરીએ, જે વક્ર આપ્યું હોય એનું વિકલન કરીએ. તો y બરાબર x² - 2x + 7 જેનું વિકલન 2x - 2 થાય. એને સમીકરણ નંબર 1 આપી દો. પહેલો ઓપ્શન શું કહે છે કે જે સ્પર્શક છે, આ રેખા મતલબમાં સ્પર્શક, જે સ્પર્શક છે 2x - y + 9 બરાબર 0 ને સમાંતર છે. એટલે કે આ રેખા અને સ્પર્શક એ બંને સમાંતર છે. મતલબ શું થયો, આ રેખાનો ઢાળ અને સ્પર્શનો ઢાળ બંને કેવા હોય, સરખા. જો રેખા 2x - y + 9 બરાબર 0 ને સમાંતર હોવાથી સ્પર્શનો ઢાળ પણ શું થાય, 2. તો સમીકરણ નંબર 1 માં dy/dx જગ્યાએ શું મૂકી દો, 2 મૂકી દઈએ. તો સમીકરણ 1 પરથી 2x - 2 = 2. આ 2 આ બાદ એટલે 4, 2x = 4 તો x = 2. આ x ની કિંમત 2 વક્રમાં મૂકો તો y બરાબર 7 મળશે. તો બિંદુ મળી ગયું, ઢાળ તો છે જ આપણી પાસે. તો બિંદુ 2, 7 અને ઢાળ 2 હોય તેવા સ્પર્શનું સમીકરણ y - 7 = 2 x - 2. તો આને આપણે સાદુરૂપ આપી દો તો 2x - y + 3 બરાબર 0 એ માગેલ સ્પર્શકનું સમીકરણ થાય. હવે બીજું શું કહે છે કે 5y - 15x બરાબર 13 ને લંબ હોય. તો પહેલાં આનો ઢાળ શું થાય, આનો ઢાળ તો જો રેખા 5y - 15x બરાબર 13 ને લંબ હોવાથી આ રેખાનું ઢાળ શું થાય તો કે 3. જો આ રેખાનું ઢાળ 3 થાય તો એને લંબ આપણો સ્પર્શક છે. તો આને લંબ રેખાનો ઢાળ શું થાય તો કે -1/3. તો આ ઢાળ એટલે સમીકરણ નંબર 1 માં dy/dx મૂકી દો. તો સમીકરણ નંબર 1 માં 2x - 2 = -1/3. સાદરૂપ આપો તો x = 5/6 મળશે, જે તમે વક્રમાં મૂકી દો તો y = 217/36. તો આ બિંદુ થઈ ગયું ઢાળ -1/3. તો બિંદુ 5/6 અને 217/36 અને ઢાળ -1/3 હોય તેવા સ્પર્શનું સમીકરણ y - 217/36 = -1/3 x - 5/6. આમાં સાદરૂપ આપો તો આ લસા 36 લઈ લો, આ લસા 6 લઈ લો. તો 36y - 217/36 = -1/18 6x - 5. આ બાજુ 2 વડે ગુણી નાખો તો અને પછી સાદરૂપ આપી દો તો 12x + 36y - 227 બરાબર 0. તો આ રીતે તમે સ્પર્શક અને બંને સ્પર્શના સમીકરણ છે પણ શરત અલગ અલગ હતી. એકમાં એવું હતું કે આ રેખાને સમાંતર તો ઢાળ ઇક્વલ, બીજામાં એવું હતું કે આ રેખાને લંબ તો જે રેખા આપી હોય એનો ઢાળ એને લંબ રેખા આપણું સ્પર્શક છે. તો જે રેખા આપી હોય એના ઢાળના વ્યસ્તનું વિરોધી એ આપણા સ્પર્શકનું સમીકરણ થાય. એ તો ક્લિયર છે? તો બહુ મસ્ત દાખલો હતો. નેક્સ્ટ 16મો દાખલો શું કે જો y બરાબર 7x³ + 11 ના x બરાબર 2 અને x = -2 આગળના સ્પર્શકો પરસ્પર સમાંતર છે તેમ બતાવવાનું. જો સ્પર્શક સમાંતર બતાવવા હોય તો બંને સ્પર્શકના ઢાળ કેવા હોવા જોઈએ, ઇક્વલ. આપણે બંને સ્પર્શકોના ઢાળ મેળવી લઈએ અને તમને x આપ્યું જ છે બંનેમાં. તો y = 7x³ + 11 નું વિકલન dy/dx બરાબર 21x². આમાં એક વખત x ની કિંમત 2 મૂકીએ અને એક વખત -2 મૂકીએ. બંને કિંમતો મૂકીએ, ચેક કરી લો, બંનેમાં 84 આવે છે. એટલે x બરાબર 2 હશે તો y ની કિંમત ગમે તે હોય. એ જ રીતે x -2 હોય ત્યારે y તમને જે મળે મતલબ બિંદુઓ 2 મળે, 2 બિંદુ, 2 સ્પર્શ બિંદુ મતલબ 2 સ્પર્શક. તો બંને સ્પર્શકોના ઢાળ 84 ઇક્વલ થાય છે. તો અહીં x બરાબર 2 અને x = -2 આગળ સ્પર્શકોના ઢાળ સમાન હોવાથી તે સ્પર્શકો કેવા થાય, સમાંતર. ક્લિયર છે? આ તો નેક્સ્ટ વક્ર y = x³ ના જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ તે બિંદુના વાયમ જેટલો હોય તેવા બિંદુઓ આપણે મેળવવા છે. જે ઢાળ છે એ તે સ્પર્શ બિંદુના વાયમ જેટલો છે. આવું આપણને આપ્યું છે. તો y = x³ એનું વિકલન, કારણ કે ઢાળ તમને વાયમ જેટલો કીધો છે તો dy/dx બરાબર 3x². હવે સ્પર્શ બિંદુ આપણી પાસે અહીંયા નથી તો ધારવું પડશે. તો ધારો કે સ્પર્શ બિંદુ xy છે
તો હોય તો રકમ પરથી મતલબમાં શું કીધું છે ઢાળ તે બિંદુના y આમ જેટલું, તો dy/dx એ કોણ જેટલું છે y જેટલું, તો y બરાબર dy/dx મતલબમાં dy/dx તો 3x² છે, તો y બરાબર 3x² કહેવાય, તો y બરાબર 3x² પર રકમમાં y ની કિંમત તમને x³ કીધું છે, તો ત્યાં y ની કિંમત x³ મૂકી દો તો x³ બરાબર 3x², અહીંયા લખાય રકમ પરથી, તો x³ બરાબર 3x² આ બાજુ, તો 3x³ - 3x², જેમાંથી x² કોમન એટલે x બરાબર 0 અને x = 3 મળશે. હું કહું છું ફરી મિત્રો, આ y બરાબર x³ નું વિકલન કરો તો એ ઢાળ મળશે, પણ એ ઢાળ શું છે સ્પર્શ બિંદુના y જેટલો, તો સ્પર્શ બિંદુ આપણે xy જો ધારીએ તો એનો y તો y છે, મતલબ dy/dx = y, તો 3x² = y. એક આ વસ્તુ, અને રકમમાં આપ્યું છે y બરાબર x³, બંને y સરખાવી દો એટલે તમને x ની કિંમત મળી 0 અને 3, તો x બરાબર 0 વક્રમાં મૂકો તો y બરાબર 0, x = 3 વક્ર મૂકો તો y = 27, તો માગેલ બિંદુ કયા થઈ ગયા 0 0 અને 3 27. આ રીતે બે બિંદુ થશે. નેક્સ્ટ 18મો દાખલો મિત્રો, 18મો દાખલો છે એ વેરી મોસ્ટ IMP છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બહુ IMP દાખલો છે અને બહુ સરસ છે. જો y બરાબર 4x³ - 2x⁵ ના ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતા સ્પર્શકોના સ્પર્શ બિંદુ મેળવવા છે, આપણે સ્પર્શ બિંદુ મેળવવા છે. હવે આ ઉગમ બિંદુ કીધું છે, આ ઉગમ બિંદુ એ સ્પર્શક પર છે પણ સ્પર્શ બિંદુ નથી, હોય પણ શકે અને ન પણ હોય, એ આપણને ખબર નથી. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ જે છે ઉગમ બિંદુ એ સ્પર્શ બિંદુ હોય પણ શકે અને ન પણ હોય એવું સ્પષ્ટતા આપણે કોઈ કરી નથી, આ ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો જો સૌથી પહેલાં જે વક્ર છે એ વક્રનું આપણે વિકલન કરીએ એટલે કે ઢાળ મળશે, તો y બરાબર 4x³ - 2x⁵, તો dy/dx બરાબર 12x² - 10x⁴. હવે સ્પર્શ બિંદુ અહીંયા આપણે આપ્યું નથી, તો સ્પર્શ બિંદુ આપણે ધારી લઈએ કે સ્મોલ xy છે. ધારો કે સ્પર્શ બિંદુ xy હોય તો સ્પર્શનું સમીકરણ શું થાય, જોજો કેપિટલ Y - સ્મોલ y, અહીંયા કેપિટલ Y અને કેપિટલ X એ સ્પર્શકના ચલ છે, તો y - y = 12, આ ઢાળ 12x² - 10x⁴ ઇન્ટુ કેપિટલ X - x1 આપણું x છે. આ જે છે સ્પર્શક, એ સ્પર્શક શેમાંથી પસાર થાય છે ઉગમ બિંદુમાંથી, તો સ્પર્શક ઉગમ બિંદુ માંથી પસાર થાય તો કેપિટલ X અને કેપિટલ Y બંને 0 0 લઈ લો, તો - y = 12x² - 10x⁴ ઇન્ટુ -x, આ માઇનસ કેન્સલ અને આ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો તો y = 12x³ - 10x⁵. આ y ની કિંમત અને વક્રની y ની કિંમત સરખાવી દો, તો વક્ર અને y બંને આપણે સરખાવીએ તો શું થાય, જુઓ 12x³ - 10x⁵ = 4x³ - 2x⁵. ફરી કહું છું, આ y અને વક્રનો y આપણે સરખાવીએ છીએ તો બધું એક બાજુ કરો તો 8x⁵ - 8x³, તો 8x³ કોમન, જેના પર તમને x ની 3 કિંમતો મળી 0 અને ±1. જો x0 મૂકશો તમે આમાં તો y0, x1 મૂકશો તો y2 અને x-1 મૂકશો તો y-2, અહીંયા આવશે y ની કિંમત આવશે -2. એટલે સ્પર્શ બિંદુ કયા છે 0 0 1 2 -1 -2. મેં તો 0 0 તો હતું અને તમે આમ પણ તમને ખબર પડી જાય કે સ્પર્શક પર 0 0 છે અને 0 0 સમાધાન પણ કરે છે, એટલે સ્પર્શ બિંદુ તો 0 0 આવવું જ જોઈએ. બરાબર છે મિત્રો. આપણને એવું પણ પૂછે આમાં કે સ્પર્શકના સમીકરણો શોધો, તો આ 0 0 છે, આ વક્ર છે આમાં મૂકી દો તો તમને એક ઢાળ મળે 0 0, બિંદુ છે 0 0, સ્પર્શક સમીકરણ મળી જાય. બીજું બિંદુ લો 1 2 આમાં મૂકો, ઢાળ મળશે, બિંદુ છે, બીજું સમીકરણ મળશે -2 આમાં મૂકો અને -2 બિંદુ છે, ત્રીજું સમીકરણ મળશે. 3 સમીકરણ તમને સ્પર્શકના મળશે જો તમને સ્પર્શકના સમીકરણ મેળવવાનું કીધું હોય તો, પણ અહીંયા તો સ્પર્શ બિંદુ કીધું છે. ફરી એકવાર કહી દઉં, આ જે વક્ર છે એનું વિકલન કરો એ ઢાળ મળશે, એ ઢાળ અને સ્પર્શ બિંદુ ધાર લો xy, તો ઢાળ અને સ્પર્શ બિંદુ xy પરથી તમને સ્પર્શકનું સમીકરણ મળે, એ સ્પર્શક ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય, જેના પરથી એ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય તો કેપિટલ X અને કેપિટલ Y મતલબમાં સ્પર્શકના જે ચલ છે એ તમે 0 0 મૂકી દો તો તમને સ્મોલ y બરાબર આ કિંમત મળશે, પણ સ્મોલ y તો તમને આપ્યો છે, આ અને આ y તમે સરખાવી દો તો તમને x ની કિંમત મળે, અને જે x ની કિંમત તો વક્રમાં મૂકો એટલે y મળશે, 3 બિંદુઓ તમને ત્યાં મળશે. એટલે બહુ મસ્ત દાખલો છે, IMP દાખલો છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, IMP એક્ઝામ્પલ છે આ. નેક્સ્ટ 19મો દાખલો જો, વક્ર x² + y² - 2x - 3 = 0 ના જે બિંદુ આગળ સ્પર્શકો x અક્ષને સમાંતર છે,
સ્પષ્ટ થઈ ગયું? જો સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર તો એ સમક્ષિતિજ રેખા થાય, સમક્ષિતિજ સ્પર્શક થાય અને એનું ઢાળ 0 થાય. તો વક્ર x² + y² - 2x - 3 = 0 નું વિકલન 2x + 2y / dx - 2 = 0 માં ઢાળ 0 છે. તો dy/dx બરાબર આ બધું એક બાજુ કરી નાખો તો 1 - x/y. હવે સ્પર્શક x અક્ષને સમાંતર હોવાથી સ્પર્શક સમક્ષિતિજ થાય, તેથી એનો ઢાળ 0 થાય. એટલે 1 - x = 0, x = 1, x ની કિંમત 1 તમે વક્ર મૂકો તો y = +/- 2 થાય. એટલે સ્પર્શ બિંદુઓ 1 +/- 2 તમને ત્યાં મળશે. નેક્સ્ટ, વક્ર ay² = x³ ના am² અને am³ બિંદુ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ મેળવો. મિત્રો વક્ર આપ્યો છે, બિંદુ આપ્યું છે, ઢાળ મેળવી લઈએ વક્રનું વિકલન કરીને. તો વક્ર ay² = x³ તો 2ay / dx = 3x². તો dy/dx શું થાય? બધું નીચે 3x² / 2ay. આમાં આ બિંદુ મૂકી દો am² am³. જો બિંદુ મૂકીએ તો શું થાય? 3am⁴ / 2a² m³. સાદરૂપ આપો, a² કેન્સલ, m³ કેન્સલ, તો 3m/2. આ ઢાળ કોનો છે? સ્પર્શકનો. આપણે સમીકરણ કોનું મળવું છે? અભિલંબનું. જે સ્પર્શનો ઢાળ હોવાથી અભિલંબ ઢાળ શું થાય? -2/3m. આ ઢાળ અને આ બિંદુ તો તમને અભિલંબ સમીકરણ મળશે. તો બિંદુ am² am³ અને ઢાળ -2/3m વાળા અભિલંબનું સમીકરણ y - am³ = -2/3m × x - am². કાઉન્સ છોડો, આ 3m આ બાર લઈ લો અને -2 અંદર લઈ લો તો 3my - 3am⁴ = -2x + 2am². બધું એક બાજુ કરી નાખો તો 2x + 3my - am² × 2 + 3m² = 0. આ આપણા અભિલંબનું સમીકરણ થાય. બરાબર છે? નેક્સ્ટ, y = x³ + 2x + 6 ના રેખા x + 14y + 4 = 0 ને સમાંતર અભિલંબ. આને સમાંતર અભિલંબ છે. જો આને સમાંતર અભિલંબ છે, ધ્યાન રાખજો, આમાં ભૂલ થાય તો y = x³ + 2x + 6 એનું વિકલન કરો તો dy/dx = 3x² + 2. હવે dy/dx એટલે શું? તો કે સ્પર્શકનો ઢાળ. તો અહીંયા આ જે છે આ રેખા પરથી આપણે સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવો પડશે. જોજો, હવે અભિલંબ x + 14y + 4 = 0 ને સમાંતર છે. તો અભિલંબનો ઢાળ શું થાય? -1/14, જેના પરથી સ્પર્શનો ઢાળ આપણે કહી શકીએ 14. તો આ સ્પર્શનો ઢાળ 14 થયો, જે સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકી દો, dy/dx જગ્યાએ 14 મૂકી દો તો સમીકરણ નંબર 1 પરથી 3x² + 2 = 14. આ 2 આ બાદ જાય 12, x² = 4, x = +/- 2. x = 2 આમાં મૂકશો તો y = 18 આવશે અને x = -2 આમાં મૂકશો તો y = -6 આવશે. એટલે બે બિંદુ થયા 2 18 અને -2 -6. અને અભિલંબનું સમીકરણ મેળવવું છે. ધ્યાન રાખજો, અભિલંબનો ઢાળ મેળવવાનો થાય -1/14. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો બિંદુ 2 18 અને ઢાળ -1/14 વાળા અભિલંબનું સમીકરણ y - 18 = -1/14 x - 2. સાદરૂપ આપો એટલે x + 14y - 254 = 0. બિંદુ -2 -6 અને ઢાળ -1/14 વાળા અભિલંબ સમીકરણ y + 6 = -1/14 × x + 2. સાદરૂપ આપો એટલે x + 14y + 86 = 0. આ રીતે તમે અભિલંબ સમીકરણ મેળવી શકો. એટલે ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ જે છે એને સમાંતર અભિલંબ છે. એટલે આનો જે ઢાળ આવશે એ તો અભિલંબનો ઢાળ આવશે. આપણે આનું વિકલન કરો તો સ્પર્શકનો ઢાળ મળે. ધ્યાન રાખજો, એટલે આના અભિલંબના ઢાળના વ્યસ્તનું વિરોધી આપણા સ્પર્શકનો ઢાળ થાય કે dy/dx થાય. એ dy/dx ની કિંમત આમાં મૂકશો તો તમને x મળશે અને x મળે એટલે y મળે, એટલે બિંદુ મળી જાય. બિંદુ અને અભિલંબ ઢાળ તો મળી ગયો છે. ઢાળ સમીકરણ પરથી અભિલંબનું સમીકરણ તમને ત્યાં મળશે. બરાબર છે? હવે તમે આ લખી લો.